کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے دوست، بہن، بھائی، B5U فیملی، SRG فیملی کے بزرگوں، بیٹیوں، بہنوں، اسپیشلی ڈسیبل لوگ، معذور لوگ اور وہ بیوائیں جن کا B5U کے اوپر، SRG کے اوپر ٹرسٹ تھا، سیف الرحمان کے اوپر ٹرسٹ تھا، اور یہ ٹرسٹ ایک دن کا نہیں تھا، گزشتہ 6 سالوں کا تھا۔ اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے میرے اندر تو اتنی کوئی ایبیلٹی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ اس سسٹم کے تحت 6 لاکھ ممبر اور 30 لاکھ خاندان اس سسٹم سے جڑے ہوئے تھے۔ اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں یاد کراتا چلوں کہ جب 14 نومبر 2020 کو ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 19 نومبر کو سب سے پہلے FIA نے ہمارے اکاؤنٹس بند کر دیے اور ہمارے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی، اور میرا نام ECL میں بھی ڈال دیا گیا۔ اور اللہ کے کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم وہاں سے کامیاب ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ سے، کراچی سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، اور جس میں بتایا گیا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہمارے خلاف بنایا گیا ہے، اور اس میں کوئی بھی گواہ پیش نہیں ہوئے، اور ہمارے اکاؤنٹ بھی کچھ کھل گئے تھے، اور ECL سے نام بھی ہمارا ہٹ گیا تھا، اور پھر میں باکو اور بحرین کے ٹور پہ گیا تھا اور واپس آیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہی کارروائی کوپریٹ بینکنگ والے نے شروع کی، اور جو کمپلیننٹ تھی میری ایکس تھی، اس نے وہاں پہ جا کر SCCP میں کمپلین کی، اور SCCP کی کمپلین کے بعد SCCP نے نوٹس لیا، SCCP نے پیمرا کو لکھا، جس کی وجہ سے میرے پرانے فون بھی نمبر سم بلاکس ہو گئیں جو میرے نام پہ تھیں، اور جتنے ہمارے اکاؤنٹس تھے دوبارہ فریز کر دیے گئے، اور یہی کارروائی نیب نے کی۔ نیب کی کارروائی کے بعد پھر ہمارا کیس ہائی کورٹ میں چلتا رہا، پھر سپریم کورٹ میں چلتا رہا۔ سپریم کورٹ کے بعد جب بیل کینسل ہوئی، ہر جگہ پہ ہم پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ کے بعد پھر جب نیب نے ہمیں اریسٹ کیا تو 1 مہینہ ہمارا ریمانڈ تھا، اور ریمانڈ کے بعد تقریباً 201-2 دن جو ہے نا مجھے یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہو گئے۔ یہاں آنے تک سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات، صبح دوپہر شام، ہر وقت ہر حال میں ہمارے لیے دعائیں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بے لوث صرف اور صرف اس چیز کے لیے دعا گو تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو، سیف الرحمان باہر آ جائے، اور سیف الرحمان جب تک رہے گا یہ سسٹم چلتا رہے گا، یہ ان کا ایک بلیو تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جنہوں نے، میں جب اریسٹ ہو گیا اس کے بعد لیڈروں کی کال پہ، راتوں رات کال کے اوپر نیب کورٹ میں آئے، وہاں پہ انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اس کے بعد پریس کانفرنس تک گئے، ایک پرامن احتجاج کیا کہ سیف الرحمان کو رہا کیا جائے، سیف الرحمان کے خلاف ہماری کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ وہ FIA میں بھی، نیب میں بھی گئے، اور وہاں پہ سپریم ہائی کورٹ، نیب کورٹ میں بھی آئے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں بھی گئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہر تاریخ پہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے لیڈرز، پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے، اور جب تک میں نیب کورٹ میں موجود رہتا تھا، جب تک میری گاڑی مجھے لے کر نہیں جاتی تھی، وہ بندے 20، 25، 30، 50، 100 تک بھی ہوتے تھے جو مجھے کورٹ کے اندر بھی ملتے تھے، بخشی خانہ میں بھی ملنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر جب تک گاڑی جاتی نہیں تھی وہ وہاں پہ رہتے تھے، اور لمحہ بلمحہ جو بھی خبر ہوتی تھی، جو بھی ان کو انفارمیشن ملتی تھی، وہ اس کو فیس بک پہ، یوٹیوب کے اوپر بتاتے تھے اور لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ٹاپ لیڈر سے مراد کسی اسپیسیفک ایک بندے کا نام نہیں ہے۔ ٹاپ لیڈر وہ بھی ہے جس کی ٹیم میں 10 بندے ہیں، 50 بندے ہیں، 100 بندے ہیں یا 20 بندے ہیں۔ ان لیڈروں کے گھروں پہ لوگوں نے پہنچنا شروع کیا میرے اریسٹ ہونے کے بعد، اور ان لوگوں کو مختلف جرگوں میں، مختلف تھانے کچہری میں گھسیٹا گیا کہ جی سیف الرحمان نہیں تو آپ ہمیں پیسے دیں۔ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے بھی بدگمان کیا، جس طریقے سے بھی ان کو سمجھ آئی، ان لوگوں نے خندہ پیشانی سے ان لوگوں کو گائیڈ بھی کیا، ان سے رابطے بھی رہے، ان سے ملاقاتیں بھی کی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ میں ان لوگوں کو شکر گزار ہوں جو دن رات واٹس ایپ گروپوں میں لوگوں کے ہر طرح کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، چاہے وہ ان کی ذات کے خلاف ہوتے تھے، چاہے وہ میری ذات کے اوپر ہوتے تھے، چاہے وہ سسٹم کے اوپر ہوتے تھے۔ انہوں نے ہر بےہودہ سوال کو بھی، بے تکے سوال کو بھی خندہ پیشانی سے پیش کیا اور اس کا جواب دیتے رہے۔ میں ان سب کی محنت سے اور اس شفقت سے آج میں پہلا
सुख का सांस ले रहा हूँ, आज़ादी का सांस। आपको पता है कैद चाहे वो सोने के पिंजरे में हो, कैद होती है। ये जो 201 या 202 दिन गुजरे हैं यहाँ पे, 200 प्लस जो दिन गुजरे हैं मेरी ज़िंदगी के 53 ईयर एक तरफ, और ये जो 6 महीने प्लस यहाँ पे गुजरे हैं ये एक तरफ। आपको पता है मुश्किल वक्त उस फिल्टर की तरह होता है जिसमें हर गंदी चीज़ छन के बाहर रह जाती है और साफ चीज़ नीचे उतर जाती है। इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने साथ उन लालची दोस्तों का, उन मुफाद परस्त टोले का, उस आस्तीन के सांपों को जांचने का, परखने का भी मौका मिला, जिनकी ख्वाहिश थी, जिनकी कोशिश थी कि सैफरमान 2 साल से पहले तो बाहर नहीं आएगा, सैफरमान 4 साल से पहले तो उसकी बेल नहीं होगी। ये वो लोग थे जो हमारे सिस्टम के बाद हमारे सिस्टम की हिफाजत के लिए थे। ये वो लोग थे जो जिनके पास हमारी अमानतें थी, और ये वो लोग थे जब ये जिस दिन में अरेस्ट हुआ उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के गिरबान, दस्तों गिरबान हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लग गए। और मेरी वाइफ रोमेसा को खर्चे के लिए अगर वो पैसे मांगती थी तो ये उसके ऊपर ऐसे जतलाते थे, ऐसे जैसे एहसान अजीम कर रहे हैं, जैसे ये उनके बाप का पैसा है। तो अल्लाह ताला ने वो मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि जिस रफ्तार से और जिस बदमस्त घोड़े की तरह हम हवा में दौड़ रहे थे, मैं भी और मेरे साथ दूसरे भी जो इस सिस्टम से 5 साल से 6 साल से कमा रहे थे, जो मोटरसाइकिल पे थे करोड़पति हो गए, जो करोड़पति थे उनको अल्लाह ने और बेहिसाब नवाजा। और अगर ये अल्लाह ताला ने जो हमें आइसोलेशन में डाला है, अल्लाह ताला ने हमें एक झटका दिया है, उस बदमाश घोड़े की तरह थे हमें पता ही नहीं चलता और हमारी मौत हो जाती और हमसे कितनी कोताहियाँ और गलतियाँ होती हैं जिसका हमें अजाला करने का मौका भी ना मिलता। अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, अल्लाह ताला ने हमें झंझोड़ा है। जिन लोगों को हमने स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया हुआ था उन्होंने किस तरीके से आंखें फेरी। और फिर आपको पता होगा कि राजा साहब ने मुख्तलिफ वीडियोज़ में ज़मीनी मखलूक, खलाई मखलूक, दरमियानी मखलूक और मुख्तलिफ हवालों से बातें की, और उनकी इन बातों के ऊपर भी हमारे बहुत से लीडर सीख पा थे। और वो राजा साहब ने जो भी बातें की हैं वो बिलबकौल उनके वो 5% या 10% नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं खुद आके बताऊंगा आप लोगों को। ये मेरा पहला वॉइस मैसेज है, जेल से बाहर आने के बाद एक वॉइस मैसेज है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको एक वीडियो मैसेज दूंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें तफसील से आगाह करूंगा। मैं अपनी लीगल टीम से मिलने के बाद आपको अपना लाहे अमल दूंगा कि मैंने पाकिस्तान में रहना है तो किस तरह रहना है, किस तरीके से हमने काम करना है और क्या करना है, और किस तरीके से सब लोगों को जो उनकी अमानत है उसको वापस कैसे करना है। तो अभी भी आपसे एक इल्तमास है, आपको पता है कि मेरी हालत क्या है, मेरी सेहत क्या है। और यहाँ पे भी जब जेल में भी मुझसे लोग मिलने आते थे तो ज़्यादातर वो लोग होते थे, या जो कोर्ट में भी कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो कहते थे कि सर जी बाकी किसी को पैसे दे ना दें, आप हमें दे दें, आप किसी को दे ना दें, सिर्फ हमें अकोमोडेट कर दें। तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मेरे लिए हर वो शख्स जिसके $50 की इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर कहता हूँ कि मेरे लिए दोनों शख्स बराबर हैं, दोनों को पैसे मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि जिसकी 5 करोड़ है उसकी मेरे साथ अप्रोच है या मेरे पास पहुंच जाता है या मुझे किसी मिनिस्टर का फ़ोन करवाता है या किसी जानने वाले का फ़ोन करवाता है उसको पहले मिल जाएंगे और $50 वाले को पैसे नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह सबको एक साथ पैसे मिलेंगे, बिला तफरीक पैसे मिलेंगे। ये अल्लाह की तरफ से उनकी अमानत है मेरे पास, और किसी की अमानत किसी का 1 रुपया ज़ाया नहीं होगा। और रमज़ान के महीने में खुसूसन आपसे दुआ है, एक इल्तमास है कि मेरी सेहत के हवाले से दुआ गो हों। इंशाअल्लाह हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, और ये बी फॉर यू फैमिली इंशाअल्लाह इसी तरह बढ़ती फैलती फूलती रहेगी और हमारा साथ हमेशा के लिए रहेगा। ये कोई चंद अरसे का साथ नहीं था, ये चंद रुपयों का साथ नहीं था, ये इंशाअल्लाह हमारा एक फैमिली की तरह रिलेशन है और ताहयात रहेगा जब तक मेरी सांस में सांस है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, बी फॉर यू असर जी फैमिली जिंदाबाद। थैंक यू।